السلام علیکم، دیکھو سنو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اویس۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک فلاحی ادارے کے حوالے سے ہے جو کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ اس علاقے کے لوگوں نے لیا۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے دیکھو سنو ٹی وی کی طرف سے جو نشر کیا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ احمد تھیلیسیمیا جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ، ایک فلاحی ادارہ جو کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بنا ہے۔ لوگوں کو لاہور تک کا سفر کرنا پڑتا ہے اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں، اور اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی تھے کیونکہ ان کے بچوں کو باقاعدہ طور پر اس طرح کی سہولیات میسر نہیں تھی۔ لوگ بہت دور تک کا سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہ پہنچتے تھے اور اتنا رسپانس بھی نہیں ملتا تھا اور اتنے وہ ایکسپینسز بھی افورڈ نہیں کر پاتے تھے۔ تو ناظرین، آج میرے ساتھ کو ہوسٹ جو ہیں وہ مرزا تیمور سرور صاحب ہیں جو کہ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایم فل گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہے نا وہ میں نے پروگرام میں باقاعدہ شمولیت کی ہے، اور یہ جو ادارہ ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ریکارڈ مدت میں جو ہے نا وہ مکمل ہوا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس کے جو ہے نا مبارکباد کی مستحق پوری ٹیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایریے کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ جو بھی ادارے فنڈ ریزنگ سے بنتے ہیں عام طور پہ وہ کھٹائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ لیٹ مکمل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ پیسے جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوں تو اتنی جلدی کام نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ ادارہ جو ہے ماشاءاللہ بن گیا ہے اور اب اس میں مفت علاج ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ احمد تھیلیسیمیا ہسپتال کی مینجمنٹ ٹیم موجود ہے، تو ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبدالستار ملک صاحب جو کہ اس ادارے کے سی ای او ہیں اور بانی بھی ہیں۔ انہوں نے بہت محنت کی، انتھک محنت کی۔ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس این جمال صاحب جو کہ ایڈمن ہیں احمد تھیلیسیمیا کیئر ہسپتال کی۔ سر، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں انوائٹ کیا۔ اور سر، آپ اس ادارے کے سی ای او ہیں، ہم نے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ جتنی آپ نے دن رات اس کے لیے محنت کی ہے۔ تو سر، آپ کب سے اس بارے میں ورڈ تھے تھیلیسیمیا کے بارے میں کہ لوگوں کی کیا مشکلات ہیں، آپ نے اس کو کیسے جج کیا ہمارے علاقے میں؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھو سنو ٹی وی کا، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھیلیسیمیا ہے یہ ایک بہت موذی مرض ہے جس میں جو والدین ہیں وہ ساری عمر جو بچوں کو دیکھ دیکھ کے مرتے ہیں، اور یہ خون کی بیماری ہے جس میں ہر 15 دن کے بعد جو بچے کو بلڈ لگتا ہے، اور یہ پیدائشی جینیٹک ڈیزیز ہے۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس این جمال صاحب جو کہ احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل کے ایڈمن ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ایس این بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ تھیلیسیمیا کیا ڈیزیز ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض جو ہمارے پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کے لیے اس پر آپ نے ایک اپنا پروگرام کیا ہے۔ یہ بیسیکلی جینیٹک ڈس آرڈر ہے، موروثی بیماری ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اس میں انسان کے جسم میں خون نہیں بنتا، اور ساری زندگی جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں وہ دوسروں کے خون کے ہی محتاج رہتے ہیں۔ اگرچہ اس علاج پر اب کافی زیادہ یورپ میں اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، لیکن فی الحال ابھی بھی پاکستان میں اس پر بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ اس کے مکمل خاتمے کے لیے آگاہی سب سے جو بہترین جو ٹول ہے وہ اویئرنیس ہے، اور سب سے پہلے اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں دیکھو سنو ٹی وی کا کہ آپ نے اس پر اپنا ایک جو شاندار قدم اٹھایا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ لوگوں کی ایک محبت بھی ہے، اور یہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اتنا جو کہ بہت بڑا ادارہ بنایا آپ لوگوں نے۔ تیمور بھائی، بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر انہوں نے یہ ادارہ بنایا، کیونکہ سر ہم لوگ تو اکثر لاہور ہوتے ہیں، تو جب یہاں سے گزرتے تھے تو امیجن بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنی جلدی ایک پرائیویٹ ادارہ، اور مطلب اٹس ناٹ اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، یہ تو ایک باقاعدہ طور پر ایک فلاحی ادارہ پرائیویٹ طور پہ اپنے بلبوتے پہ لوگوں نے محنت کر کے کیا۔ تو سر، ایک اور بھی ہمیں بات بتائیے گا اس بارے میں، یہ بیماری ہوتی کیسے ہے؟ اگر ایک مرد کو تھیلیسیمیا کیریئر ہے، اس میں اس کے سمپٹمز ہوں گے، اور جس سے وہ شادی کر رہا ہے وہ بھی تھیلیسیمیا کیریئر ہوتا ہے، جو ان کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے 50% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگی۔ تھیلیسیمیا میجر کے بچوں میں خون نہیں بنتا اور ان کو ساری زندگی بلڈ کی ضرورت رہتی ہے۔ تو کتنے عرصے بعد ایک بچے کو جو تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے، کتنے عرصے بعد اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان بچوں کی ایوریج تقریباً ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، بعض بچوں کو 1 ماہ بعد بلڈ کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی اسی طرح بلڈ لگوانے کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔
تو سر یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس ادارے کے روح رواں ہیں. تو سر یہ تھوڑا سا ایک میرا آپ سے ایک اور بھی سوال ہے کہ کنگن پور میں آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا, کیسے آپ لوگوں کو آئیڈیا آیا کہ ہمیں یہ اصل میں ایسے تھا کہ 2018 میں نا ہم نے کالج میں نا ایک بلڈ گروپنگ کیمپ کروایا تھا اور اس کی ایک لسٹ بنوائی تھی اسٹوڈنٹس کی. تو ایک دن ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میرے بچے کو بلڈ لگتا ہے تو آپ ہمیں بلڈ دیں. تو ہم نے ایک نوجوان اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ بلڈ سے عطیہ کریں. پھر ود ان 2-3 ڈیز ایک اور بندہ اس نے کہا کہ میری 2 بچیاں ہیں جن کو بلڈ لگتا ہے. تو اس طرح ہم نے مزید اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو یہ ایک بڑی خوفناک جو تصویر ہے وہ سامنے آئی کہ یہاں پہ تو بہت زیادہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کو جو بلڈ لگتا ہے نا, ان کیس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں جو آئرن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے ان کو یہ مطلب ان کی جو لائف ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. ان کی جو تلی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور بلڈ جو لگتا ہے اس کی جو ڈریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مطلب پہلے اگر 15 دن کے بعد بلڈ لگ رہا ہے تو پھر یہ 8 دن کے بعد ہے, 10 دن کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو میڈیسن نہ دیں, مطلب جتنا بلڈ ضروری ہے اتنی ہی سیم ٹائم پہ میڈیسن بھی ضروری ہے. اگر آپ بلڈ نہ لگوائیں تب بھی بچے کی سروائیول نہیں ہے, اور اگر آپ میڈیسن نہ دیں تب بھی بچے کی سروائیول نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا یہ ہے سارا معاملہ. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ پہلے ایک رینٹ میں گاڑی لی اور وہ گاڑی بچوں کو لے کے جاتی تھی فی سبیل اللہ. یہاں سے ہم گھروں سے لیتے تھے بچوں کو اور ان کو لاہور لے کے جاتے تھے مختلف اداروں میں. پہ پہنچتے. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہسپتال بننے سے پہلے پوری ٹیم نے ایک ایمبولینس کا ارینج کیا اور اس میں بچوں کو فی سبیل اللہ وہاں پہ پہنچایا جاتا تھا. ان کو بلڈ کا ارینج کروا کے ان کو باقاعدہ طور پہ بلڈ لگوانا, اور اس کے بعد یہ بہت بڑا انیشیٹو. سر اس کی بنیاد کب رکھی گئی احمد تھیلیسیمیا میں نا ہمارے جو ٹیم ممبر تھے احمد یونس, ہی واز تھیلیسیمیا پیشنٹ. تو انہوں نے نا بڑی تکلیف سہی تھی اپنی اس بیماری کے دوران میں نا. تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم یہاں کنگن پور میں ایک ہاسپٹل بنا لیں ان بچوں کے لیے. تو پھر ان کے جو ایک خواہش پہ تحریک پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا, اور انفارچونیٹلی ان کی سپٹمبر 21 میں نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, ان کی خواہش تھی اور ان کا ایک موٹیو تھا کہ ہم نے بنانا ہے. تو پھر پورے علاقے نے ہم سب نے مل کر اور اس کی بنیاد رکھی اور دن رات ایک کر کے یہ ہاسپٹل ہے وہ. خیال آیا مجھے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل جب ہم نے اوپننگ ہماری ادھر سیرمنی ہوئی تھی, اوپننگ سیرمنی کہہ لیں یا ایک فنڈ ریزنگ تقریب تھی, وہ جب ہم نے اس کا اپنے بنیاد رکھا تھا, تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ جو نا کافی میرے خیال اماؤنٹ جو ہے نا ادھر اس کا اعلان ہو گیا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اماؤنٹ تھی وہ ایز اٹ ریسیو ہو گئی موسٹلی, یا مکمل ہو گئی یا نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے اخراجات جو ہیں وہ کافی زیادہ تھے. تو اس کے بعد اب جب کہ رننگ میں ہے تو ہاسپٹل کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں, یہاں بندہ شاید نہیں سمجھتا, لیکن آپ کو اب بہتر جانتے ہیں. تو اب یہ جو اخراجات ہیں یہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ اصل میں ایسے ہے کہ جو ڈونرز ہیں وہ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, اور ہمارے والنٹیئر ہیں وہ بھی والنٹیئرس ہیں وہ بھی کلیکشن کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. ہمارے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 1.5 ملین ہے پر منتھ ہیں. ہم بچوں کو فری آف کاسٹ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہو رہی ہے, میڈیسن بھی ہو رہی ہے, ان کو دوپہر کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے, اور بعض کا ہوتا ہے کہ ہم ان کو گھروں میں پک اینڈ ڈراپ بھی دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پہ اب تقریباً 230 کے قریب تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں جو کہ اوکاڑا سے آتے ہیں, بعض لاہور سے بھی آتے ہیں, قصور کے بھی ہیں. جس طرح ہمیں احسن جمال صاحب نے بتایا کہ واقعی اس علاقے میں لوگوں کو آگاہی نہیں اس طرح کی, تھیلیسیمیا کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک بہت ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے. لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی اس بارے میں کہ تھیلیسیمیا اصل میں ہے کیا. احسن جمال صاحب آپ کے ساتھ میرا ایک سوال ہے, اس وقت جو کرنٹلی, کیونکہ آپ ایڈمن ہیں آپ کو پتہ ہے, تو کتنے پیشنٹس آپ کے پاس ہیں جو کہ بلڈ لگوانے آتے ہیں پر منتھ؟ سر ہمارے پاس جیسے کہ سر دستار صاحب نے آپ کو بتایا کہ 230 پلس بچے رجسٹرڈ ہیں, یعنی کہ کل تک میرے خیال میں 4-5 بچے نئے رجسٹرڈ ہوئے تھے, تو 35-6 ہو گئی ہے تعداد ہمارے پاس. اور ڈیلی آنے والے بچوں کی تعداد 10-12 ایوریج ہوتی ہے ہمارے پاس, 12-14 بچے ڈیلی. اور اس طرح ہم نے پچھلے مہینے میں ہم نے اپنی رپورٹ بھی شائع کی ہے,
90 से ज़्यादा बच्चे, तकरीबन 300 के लगभग बच्चों को हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है एक माह के अंदर। ज़बरदस्त। तो ये हम फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं या इससे ज़्यादा भी यहाँ पे? अब क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि लोग बच्चे जो हैं, मरीज़ बच्चे वो आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हम कहाँ तक इसको आप लेके जा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली बच्चे नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, डेली 1 या 2 बच्चे नए आ जाते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कसूर में और डिस्ट्रिक्ट उकारा में थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन का कोई भी सेंटर पहले से नहीं है। तो जैसे जैसे लोगों को हॉस्पिटल का पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं। जो हमने अब तक किसी भी बच्चे को जो ना रजिस्टर्ड करने से इनकार नहीं किया। दोनों ज़िलों में से जो भी बच्चा हमारे पास आया हम उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद और तौफीक से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़िला कसूर और उकाड़ा के जितने भी बच्चे हमारे पास थैलेसीमिया के पेशेंट आएंगे, हम इंशाल्लाह उनको ज़रूर अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि ना तो उकाड़ा के अंदर है और ना ही कसूर के अंदर, मतलब कसूर सिटी के अंदर ये नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर नहीं है, मतलब उकाड़ा के लोग, आप लोगों ने ओपनली सिर्फ ये, दिस इज़ नॉट रिजर्व फॉर जस्ट कसूर डिस्ट्रिक्ट, कि दूसरे इलाकों से जहाँ से भी कोई आए तो आप लोग उनको अकोमोडेट? हमने पहले जो प्रायोरिटी बेसिस पे तो डिस्ट्रिक्ट कसूर को ही रखा था, लेकिन क्योंकि कंगनपुर एक डिस्ट्रिक्ट कसूर के बॉर्डर एरिया पे आपको जानते हैं कि वाक़या है, तो फिर कसूर के साथ साथ हमें एक ज़िला उकाड़ा भी उसी तरह ही हमारे अटैच है। बिल्कुल, हमारे पास 50-60 किलोमीटर के सर्कल में जो जितने भी छोटे छोटे कस्बे, टाउन्स, विलेज आते हैं, हम सब के बच्चों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हमारे इस इलाके को बॉर्डर साइड पे कंसीडर किया जाता है, और इतना अच्छा हॉस्पिटल और इतनी अच्छी अकोमोडेशन, यकीन जाने कि अक्सर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ और सोशल मीडिया के थ्रू ये देख रहा होता हूँ कि जो बच्चे ब्लड लगवाने आते हैं, बाकायदा तौर पर उनके सामने LEDs लगाई गई हैं ताकि वो बच्चे एंटरटेन भी हो सके, उनको बिल्कुल वही घर वाला माहौल प्रोवाइड किया जाता है। तो सर, आई सैल्यूट यू ऑन दिस ग्रेट इनिशिएटिव कि आप लोगों ने ये बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो सर, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे हम सब की ज़िम्मेदारी हैं। ये सिर्फ उनके बच्चे नहीं हैं जिन्होंने इनको जना है, बल्कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और जो वो पेरेंट्स हैं वो इनको संभाल ही नहीं सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ये बीमारी है। तो मैं आपके इस चैनल के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर करवाएं, अदरवाइज़ फिर इस तरह के ये जो सानेहात हैं ये होते रहेंगे। नाज़रीन, देखें कि ये कितनी बड़ी आगाही है कि अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड तो आपको बाकायदा तौर पे अपना ब्लड टेस्ट करवा के थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में आपको पता होना। सर, ये एक तो ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी कम एज में होता है, इसकी जो एक ख़ास मुद्दत है कि यहाँ तक सर्वाइव कर पाता है थैलेसीमिया का पेशेंट। असल में ऐसा होता ये है कि इन बच्चों को जब ब्लड लगता है ना, और साथ मेडिसिन जब इनको नहीं मिलती, तो इनकी बॉडी में आयरन की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। रिजल्टेंटली ये होता है कि ये बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल में ये उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम इनको साथ मेडिसिन दें तो फिर ये जो बच्चे होते हैं ये 20-25 साल तक भी चले जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल अहमद यूनुस थे, उनको 23 साल की एज में उनकी डेथ हुई है। तो जितना ब्लड ज़रूरी है उतनी ही मेडिसिन ज़रूरी है, और जो पेरेंट्स हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं कर सकते और इन बच्चों का ख्याल भी नहीं कर सकते, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि अहमद थैलेसीमिया की हिस्ट्री क्या है, इस अस्पताल के साथ जो अहमद नाम जुड़ा हुआ है इसकी तारीख क्या है। नाज़रीन, आज से 8 दिसंबर 1997 को कंगनपुर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अहमद होता है, जिनको 4 माह की उम्र में पहली दफ़ा खून की बोतल लगती है और उनको थैलेसीमिया डायग्नोज होता है। अहमद 8 बहनों का इकलौता भाई जिसने बहुत देर तक इस डेडली डिजीज़ का सामना किया। तो नाज़रीन, अहमद की किरत बहुत खूबसूरत, शुरू में उन्होंने अपना जो नाज़रा कुरान अपनी वालदा से पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे किरत, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ भी थी और मैंने सुनी भी हुई थी, और यकीन जाने कि बहुत खूबसूरत बच्चा और बहुत ही बाइखलाक बच्चा, जिन्होंने FSC भी की, और उसके बाद वो कसूर डिग्री कॉलेज में उन्होंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की। आप इमेजिन करें कि कितना मुश्किल है एक थैलेसीमिया के मरीज़ के लिए कि वो इतने एजुकेशन तक पहुँचे, क्योंकि इस बीमारी के अंदर आपके ब्लड सेल्स और आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, और उससे क्या होता है कि मरीज़ की सेहत दिन ब दिन ख़राब होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत अहम शख्सियत से करवाता हूँ, अहमद के वालिद मोहतरम जनाब राना मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और शोबा
تعلیم کے ساتھ کافی دیر تک وہ منسلک رہے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تو سر جس طرح کہ ہمیں اس کی ہسٹری پتہ چلی جو کہ ہمارے سامنے ہے, تو کیا جذبات تھے کہ آپ نے اتنا مشکل وقت دیکھا, اور کس طرح اس کو آپ بیان کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جب انسان پہ کوئی وقت ڈال دیتا ہے تو انسان کو اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. احمد سے قبل اس کی بہنیں تھیں, ہم نے ان کو تعلیم دلوائی ہے. الحمدللہ ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ PhD ہے کیمسٹری میں, ابھی اس کا تھیسس مکمل ہوا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی سے. اور اس کے علاوہ اس کی 3 بہنیں جو حافظ قرآن ہیں, اور 3 بہنیں ہی عالمہ فاضلہ ہیں. کیا بات ہے. اور ایک بہن جو ہے چندو بیگم میں وہ انگلش کی لیکچرر ہے, اور ایز اے وائس پرنسپل وہ چندو بیگم کالج کنگن پور میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. احمد ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت دعاؤں کے بعد, یعنی شادی سے 23 سال بعد عطا کیا تھا. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھائی دے دیا ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ احمد ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بیمار ہو گیا چلو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب ہم نے اس کا پہلی دفعہ بہت ویک ہو گیا, اس کو چونیا سے بلڈ لگوایا, اور بلڈ لگنے کے بعد یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کبھی اس کو بیماری آئی ہی نہیں. ہم بہت خوش ہوئے, لیکن ہمیں کیا علم تھا. لیکن 2-2.5 ماہ کے بعد پھر اسے بلڈ لگوانا پڑا, یعنی پھر ہم اسے میو ہاسپیٹل میں لے گئے. وہاں پہ جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ اتنے پیلی رنگت والا بچہ, یعنی پورے وارڈ میں جو تھا نا بے شمار بچے تھے, اور سب سے زیادہ پیلی رنگت احمد کی تھی. ڈاکٹر کہتی تھی کہ یہ پیلی رنگت والا بچہ میرے وارڈ میں کہاں سے آ گیا. انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کا ٹیسٹ کروائیں. ہم نے زینت لیب سے ٹیسٹ کروایا. 8 دنوں کے بعد ہمیں اس کا رزلٹ ملا. انہوں نے جب رزلٹ دیا انہوں نے کہا کہ اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے, اور اس کا علاج پہلے تو ہے ہی نہیں, اور اسے سروائیو کرنے کے لیے جب تک زندگی ہے تو اس کو بلڈ لگتا رہے گا. تو ہم نے اس کی پیدائش سے تقریباً 8 ماہ بعد فاطمید فاؤنڈیشن لاہور میں اس کو رجسٹرڈ کروایا, یعنی کہ 20 اگست 1998 اس کو بلڈ لگتا رہا, کبھی 20 دن کے بعد, کبھی 25 دن کے بعد. جب یہ بلڈ لگتا تھا تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے بچے کو تو بلڈ لگ رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. لیکن جب 1 سال اس کو بلڈ لگتے ہو گیا تو آئرن بڑھنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اسے آئرن کا اخراج کرانا ہے, اسے آئرن چلیشن کہتے ہیں. اگر آئرن کا اخراج نہیں ہوگا تو مریض کی آنکھوں پر, دل پر, جگر پر یا جوڑوں پہ اس کا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اکثر اگر آپ آئیں تو ان بچوں کو دیکھیں جن کو بلڈ لگتا ہے, کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے, کسی کی آنکھیں ٹھیک نہیں, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی تھی, اور ہم نے اس کو پوری تندہی کے ساتھ نبھایا ہے. اس کے بعد اس کا علاج شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ آئرن کے اخراج کا. احمد کو 8-8 10-10 گھنٹے جو تھی نا ڈرپ لگی رہتی تھی. پہلے تو ہم کسی یعنی کہ ایکسپرٹ سے کام کرواتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچی جو تھی احمد کو ڈرپ لگاتی تھی وہ کہیں چلی گئی. میں نے اپنے ایک ٹیچر کو, مستقیم صاحب ہیں, میں یہاں پر انچارج تھا شام کوٹ کونا میں, نہ شام کوٹ شیخ و مالے میں, اس کو بھیجا. اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سوئی جو ہے بٹر فلائی جسے کہتے ہیں یہ کیسے لگنی ہے. اس نے الٹی لگا دی. جیسے اس کو چھوڑا وہ سوئی نکل گئی. احمد کہنے لگا بھائی آپ چاہیں بعد میں لگا لیں گے. اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ ماما آپ کوشش کریں, کیونکہ والدہ جو تھی کافی عرصے سے اس کے ساتھ جاتی تھی, بلڈ لگواتی تھی,
यानी बचपन से ही उसे इल्म था कि कैसे सुई लगाती है, उसने ट्राई की और सुई लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा मसला जो था ये हल हो गया, यानी हम किसी के मोहताज नहीं रहे। उसकी वालदा लगा लेती थी और 8-8 10-10 घंटे जो है ना ये ड्रिप लगी रहती थी। इसमें आयरन के अखराज के लिए डेस्पराल इंजेक्शन होते हैं जो कि तकरीबन आपको 300-400 रुपए के एक इंजेक्शन है। हम 2-3 इंजेक्शन डाल के उसे लगवाते थे और हफ्ते में 5 दिन जो है इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, तब ये आयरन का अखराज होता था। इसके बावजूद भी इतनी कोशिश करने के बाद भी अहमद की तिली पे असर हुआ और तिली बढ़ गई। ये सूरत हाल पैदा होगी कि हमें 3-4 दिन के बाद ब्लड लगवाना की ज़रूरत महसूस होनी शुरू होगी। आप अंदाज़ा करें कि उस वक़्त ना कोई फैसिलिटी थी हमारे पास। हाँ जी, यानी कि उस वक़्त ये दौर जो था इतना तेज़ भी नहीं था। ये ट्रांसपोर्ट जो थी ये भी स्लो चलने वाली थी। हम सुबह 4 बजे निकलते थे, रात को कभी 12 बजे धक्के खाते हुए आते थे। ये सूरत हाल पैदा होगी। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसकी तिली ऑपरेट करवा दें। हमने 20 दिसंबर 2014 को पिंडी अपने फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में इसकी तिली ऑपरेट करवा दी। तिली निकली, आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी थी वो तिली जब वो निकली। यानी उसके बाद ब्लड का जो था दौरानिया कुछ थोड़ा सा बढ़ गया। पहले 3-4 दिन था, उसके बाद फिर 15-20 दिन पे आ गया। हाँ जी, बहुत बुरी सूरत हाल थी। और फिर अहमद ने खुद ही ये पंप के ज़रिए ये टीके लगवाने शुरू कर दिए। वो पंप लगा लेता था। हाँ जी, आप अंदाज़ा करें कि अपने आप को मामूली सा कांटा लग जाए ना, वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये हमें कमरे से निकाल देता था। कभी वो यह मांस पकड़ता था अपना यहाँ से, यानी कि वो सुई लगाने के लिए, फिर दिल डरता था, फिर छोड़ देता था, आखिर कड़ा दिल करके वो लगाता था। फिर इस पंप का ये था कि वो एक जगह पर उसे बांधा नहीं जाता था, लेकिन वो पंप जो था ना वो उसके पोच में डाल के ना जिस्म के साथ लटका लिया जाता, जहाँ मर्जी ये फिर चल सकता। लेकिन वो भी 8-10 घंटे का प्रोसेस था। अगर इससे कम वक्त में लगाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लगाता रहा जी, और इसी तरह ये वक्त गुजरता गया। और इसके साथ साथ ये मैं नहीं कहता कि अहमद मेरा बेटा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे पता नहीं कैसी जहनियत अता की थी। बिल्कुल सर, यकीन जाने कि मैंने उनके बारे में अक्सर ये सुना भी और देखा भी। थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो उतने एनर्जेटिक नहीं होते। एंड ही वाज एक्स्ट्रा एनर्जेटिक। और वो हमेशा मैंने उनको देखा कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। हाँ, ये सर हमें उनकी एक आप बीती सुना रहे हैं, तो ये सुनने में तो कितनी दर्दनाक है। और जो लोग इसका सामना कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो वाकई सर आपका बहुत बड़ा हौसला है। तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कि ये जो इदारा बना हुआ है, इसकी जो जगह थी इन्होंने डोनेट की। और इस अस्पताल में यकीन जाने कि एक कंगनपुर के अंदर एक लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हुई कि अहमद के साथ अगर ये ऐसा होगा तो कल जो दूसरे कितने अहमद आ सकते हैं वो महफूज हो जाए। और यकीन जाने कि ये अहमद की बदौलत और उसकी एक सोच और उसकी, बल्कि वो खुद भी आप बताते थे शुरू में कि उनका एक विजन भी था कि चलो मैं तो एक सर्वाइवर हूँ, मतलब कर रहा हूँ, उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद भी कहा कि मेरे पीछे बाद में एक अस्पताल भी होना चाहिए। तो ये बड़ा कमाल का है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छी सलाहियत दी थी। अहमद ने रेंजर पब्लिक स्कूल से हाई फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक किया। उसके बाद हमने उसको दाखिल करवा दिया पत्तों की पंजाब कॉलेज में, लेकिन उन्हीं दिनों में उसका तिली का मसला पैदा हो गया। कोई 1.5-2 माह वो पत्तों की जाता रहा है गाड़ियों पे, 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, फिर मरीज बच्चा। हाँ जी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब तिली ऑपरेट होगी, मैंने कहा बेटा आप इतना सफ़र नहीं कर सकते, आप यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल हो जाए। अच्छा। उसे यहाँ दाखिल करवाया। यहाँ से भी उसने FSC जो है फर्स्ट डिवीज़न में की। इसके अलावा वो बेहतरीन मुकर्रर था, यानी कि रेंजर में DG तक उसने प्राइज जो है ना वो विन किए। क्या बात है।
और उसके बाद उसे हमने डिग्री कॉलेज, इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में दाखिल करवा दिया। चाहता नहीं था, क्योंकि कोई टीचरों का तल्लुक होता है। सिस्टर यहाँ पे प्रोफेसर थी, उसने प्रिंसिपल साहब से बात की कि बच्चा आएगा नहीं लेकिन दाखिला आपके पास होगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि अहमद जब पेपर देने के लिए जाता था ना, एक दिन पेपर था उसका पर्शियन का, जी मैं उसके साथ गया, कहने लगा पापा आप इसकी रीडिंग करें। वो खुद ड्राइव कर रहा था गाड़ी। यानी बाद में अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज़ दे दी थी, गाड़ी भी उसको मिल गई थी, सब कुछ था। मैं पढ़ता गया, उसने जाके पेपर दिया है, 100 में से 80 मार्क्स उसने लिए। उसके बाद इंग्लिश का पेपर था, उस दिन बहन को कहने लगे जी आपका पेपर है, उसे साथ ले गया। वो उसे पढ़ के सुनाती गई, उसने पेपर दिया, उसमें भी अच्छे पढ़े नंबर। यानी कि वो तालीमी मैदान में, हाँ जी, तालीमी मैदान में उसने नंबर लिया, यानी कि हाई फर्क लिया। माशाल्लाह। सर वो तो बात ठीक है, और सबसे पहले हम यकीन जाने कि आपकी हिम्मत को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। तैमूर भाई, यकीन जाने कि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे जो बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, उनके वालिदैन बहुत नर्वस होते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस था, लाहौर जाना, ब्लड लगवाना, कई मरतबा ऐसा होता था कि ब्लड नहीं मिलता था, पूरे लाहौर में चक्कर लगाने पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो यहाँ पर इतनी सहूलत है कि कोई बच्चा आ जाए वो ब्लड के बगैर खाली नहीं जाता। हमें अक्सर या तो डोनर जाने पड़ते थे, या फिर लाहौर से किसी को देखना पड़ता था, या अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते थे। यानी हमने 23 साल तक धक्के खाए। अहमद ने ये धक्के बर्दाश्त किए थे। इन चीज़ों को देखते हुए यानी कि उसके दिल में इंसानी हमदर्दी थी। जिस तरह के वो शेर है, दर्द एक दिल के वास्ते पैदा किया खुदा ने इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोड़ियाँ। अहमद ने इस बात को देखते हुए अपनी वफात से चंद दिन कबल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि मेरा नाम अहमद यूनुस है, मैं कंगनपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। मुझे हर 10-15 दिन के बाद ब्लड लगवाने के लिए लाहौर आना पड़ता है, और मेरे इलाके में उस वक़्त कोई 100 के नज़दीक बच्चे थे। उसने कहा कि मेरे इलाके में 80 के नज़दीक थैलेसीमिया के बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि कंगनपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाए जहाँ इन बच्चों को ये सहूलियात मैसर हो जाएं। उसका ये पैगाम जो था ये यानी कि काम कर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हॉस्पिटल जो है उसके पैगाम की वजह से है। उसके पैगाम पर लोगों ने भी लब्बैक कहा, और जैसे भी हुआ फिर इस तंजीम के साथ वो जुड़ गया। बकौल तंजीम के मेंबरान के पहले हमें कोई पूछता नहीं था। जब से अहमद हमारे साथ मिला है तो अहमद ने हमें ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। तो सर एक और भी बात बताएं, आखिरी मेरा सवाल आपसे, अहमद की कितनी उम्र में वफ़ात हुई? ओवरऑल टोटल जो उम्र थी। देखें जी, ये ज़िंदगी जो है ये तो अल्लाह ताला ने पहले दिन से लिख दी है। वमन युअम्मिरु मिन मुअम्मरिन वला यनकुसु मिन उम्रिही। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो उम्र लिख दी है उसमें ना आगे होती है ना पीछे होती है। अहमद 8 दिसंबर 1997 में पैदा हुआ था और 7 सितंबर 2021 में अपने खाल के हकीकी से जा मिला। उसने अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत मुकाबला किया है। उसने ये महसूस नहीं किया था कि मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। यानी कि हर गेम में हिस्सा लेता था, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। माशाल्लाह बेहतरीन वो ड्राइवर था, यानी गाड़ी खुद चला के ब्लड लगवाने के लिए जाता था। आज गाड़ी खड़ी है लेकिन अहमद नहीं। कहने का मकसद ये है कि अहमद ने पौने 24 साल ज़िंदगी पाई है। मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें शादी से कबल टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इससे कबल यूरोपियन कंट्रीज़ में ये थैलेसीमिया का मर्ज था, लेकिन उन लोगों ने इन हदायत पर अमल करते हुए शादी से कबल टेस्ट करवाए हैं। आज वो थैलेसीमिया से पाक हैं। लेकिन ठीक है, जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं जो अल्लाह करेगा वो होगा। हम इस तरफ नहीं आते, हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। मेरी सबसे अपील है कि शादी से कबल जो कपल बनना है
बच्चा हो बच्ची हो दोनों का टेस्ट होना चाहिए। अगर उनमें से दोनों कैरियर हैं, खा कोई भी रिश्ता है, तो ये शादी का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चे जो हैं वो थैलासीमिया मेजर के पैदा होंगे, और जिस तरह हमने ये तकलीफ बर्दाश्त की है वालिदैन को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए इससे बचने के लिए बेहतर है ये कि शादी से पहले थैलासीमिया का टेस्ट हो कि कैरियर ना हो। अगर एक कैरियर हो, एक तंदुरुस्त हो, तो फिर भी बचत हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, फातमीद फाउंडेशन में एक बच्चा था जो कि 43 साल की उम्र में फौत हुआ है। उनके वालिदैन ने उसकी शादी की थी और उसकी बीवी जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और बाप जो था वो तो चला गया, लेकिन उसका नाम जो है वो जिंदा है क्योंकि बच्चे उसके हैं। इसलिए मेरी सब लोगों से यही अपील है कि शादी से कबल ये टेस्ट ज़रूर करवाया जाए, वरना हम इन हालात से 2-4 हो सकते हैं। जिन हालात से हम 2-4 हुए हैं, या फिर जो ये वालिदैन हैं जिनके 238 बच्चे हैं वो 2-4 हैं। और बाकी अहले इलाका से मेरी अपील है कि इस हस्पताल के साथ जितना भी हो सके तावन करें। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे रियाकारी से बचने के लिए हमारा एक प्लाट था डॉक्टर लियाकत के क्लिनिक के साथ, 10 मरला का प्लाट था। हमने वो रखा हुआ था कि अगर हमें अहमद के लिए ज़रूरत पड़ गई, कहीं इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ गया, तो वो फरोख्त करके कर लाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। वो एक अहमद के काम नहीं आना था, वो इन हज़ारों अहमदों के काम आना था, जो अब उस प्लाट जो फरोख्त करके इस हॉस्पिटल पे लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों अहमद जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरी फिर अहले इलाका से अपील है कि इस अस्पताल के साथ जितना भी हो सके तावन करें, क्योंकि ज़िंदगी बचाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ही बताया है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। आखिर में मैं ये आप सब साथियों से, दोस्तों से अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी लक्ष्यों को, उससे कोई कमी कोताही है माफ़ करके उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वस्सलाम। आमीन। सब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बहुत ही जज्बाती जुमले हमारे साथ शेयर किए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद थैलेसीमिया के ब्लड कोऑर्डिनेटर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्लड की सबसे बड़ी नीड है वो ब्लड है। आप लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं थैलेसीमिया के, जब उनको ब्लड लगता है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनको ब्लड की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। इब्तिसाम इलाही जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जनाब, ये जो आप किस तरह ब्लड अरेंज करते हैं, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है? शुक्रिया अली भाई साहब। पहले तो अहलियान कंगनपुर और दीगर इलाकों से जो लोग हैं वो खुद ही यहाँ पर आके हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा, लोग खुद आते हैं एज ए वॉलंटियर? बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो खुद ही आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, मुख्तलिफ विलेज में जाके कैंप करते हैं, कैंप लगा के वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा के ब्लड इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से भी हम इन बच्चों के लिए ब्लड वहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं। इसके बाद हमने मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ विलेज में अपनी ब्लड डोनर सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं। तो अगर बाहर कोई एमरजेंसी में होता है मरीज़, डिलीवरी वगैरह के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए किसी को ज़रूरत होती है, हम पहले पूरी तहकीक करते हैं कि इन्होंने पहले अपने मुकम्मल चेक करवाए हैं लोगों के, इनको ब्लड वाकई नहीं मिल रहा और ये एमरजेंसी में, तो फिर हम उनको अपनी उस ब्लड डोनर सोसाइटी की तरफ से कोई डोनर्स वगैरह दे देते हैं कि वो उनको भी ब्लड दे दें। तो ये जो हम कैंप करते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर लोग देके जाते हैं, ये इन बच्चों के लिए हमने मखसूस किया हुआ है कि ये ब्लड इन बच्चों के लिए होगा। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप पर मंथ आपको कितना ब्लड, कितनी बोतलें आप? इसमें यह पिछले मंथ हमने मई के महीने में 335 बच्चों को ब्लड लगाया यहाँ पे, और ये जून के महीने में हमने 290 के करीब बच्चों को ब्लड लगाया। तो हमारी माहाना जो हमें रिक्वायर्ड होता है ब्लड, वो तकरीबन 300 से 400 के दरमियान होता है।
جو ہم بچوں کو لگاتے ہیں اور باہر جو دوسرے ایمرجنسی میں بھی لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو مطلب آپ یہ جس طرح کے، تو آپ لوگوں کے پاس یہ پوری وہ اس طرح کی مشینری بھی ہے کہ آپ لوگ بلڈ کو؟ جی جی، ہمارے پاس بلڈ بینک ہے، ہم 1 ماہ تک بلڈ کو سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو جیسے ہی بچے آتے ہیں فوراً ان کو آ کے ان کا سیمپل کر کے فوراً ان کو بلڈ لگا کے، تقریباً ہاسپٹل میں 2 سے 3 گھنٹے بچوں کو رکنا پڑتا ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بچے صبح 5 بجے یہاں سے نکلتے تھے کنگن پور سے یا مختلف علاقوں سے اپنے گھروں سے جاتے تھے، لاہور جا کے 9-10 بجے پہنچتے تھے، وہاں پر پھر ہماری ایمبولینس ہی لے کے جاتی تھی اور وہاں پہ پھر ان کو بلڈ لگتا تھا تو وہ رات گئے واپس آتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ بچے صبح تقریباً 8 بجے یہاں پہ آ جاتے ہیں، 12 بجے 1 بجے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں کہ اگر وہی بچے جو لاہور تک پہنچے جن کا سارا دن ضائع ہو، یقین جانے کہ جتنی بھی تعریف کی جا سکے وہ کم ہے۔ ابتسام بھائی، آخر میں آپ بلڈ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ؟ میں دیکھو سنو ٹی وی کی وساطت سے آپ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلڈ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ایک بچے کو ایک بلڈ عطیہ کرتے ہیں تو ایسے ہے جیسے آپ نے اس کو 10 سے 15 دن زیادہ زندگی دے دی ہے، وہ زیادہ زندگی گزار سکتا ہے، 10 سے 15 منٹ اس کی سانسوں کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہاسپٹل میں آئیں، بلڈ عطیہ کریں۔ اگر آپ اپنے علاقے میں کیمپ کروانا چاہتے ہیں یہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ مہیا کرنے کے لیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے علاقے میں آ کے بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی کریں گے سر۔ اچھا، میں یہاں پہ نا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ ایڈ کیا کرنا ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ میں جب ینگ تھا تو میں بھی کافی لوگوں کو نا تب یہ تو اویئرنیس تھی نہیں، نہ یہ سہولتیں تھی یہاں پہ، تو میں بلڈ جو ہے نا ڈونیٹ کیا کرتا تھا۔ تو اکثر مطلب جہاں بھی ضرورت ہوئی، کوئی جاننے والا نہیں جاننے والا، ہاسٹل میں بھی، یہاں پہ بھی، کنگن پور میں بھی، تو ایک تو اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ پہلے سے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک دفعہ بلڈ کی ضرورت پڑی، اور ضرورت بھی پڑی تو او نیگیٹو کی، جو کہ عام طور پہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو تھے بھی ہم لاہور کے ایک نجی ہاسپٹل میں، تو آپ یقین کریں کہ ود ان 2 آورز 2 گھنٹوں میں ارینج ہو گیا بلڈ کا، اور نہ اس بندے کو جانتا ہوں جس نے مجھے بلڈ دیا، اور نہ جو ہے نا وہاں پہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ تھا اس طرح سے۔ تو میں یہ سوچتا تھا اس وقت بھی، میں بیٹھ کے ہاسپٹل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھی آپ کسی کام آئیں تو لوگ بھی آپ کے کام آئیں گے، تو اس کار خیر میں جو سب کو حصہ ڈالنا چاہیے، ہاسپٹل کو ڈونیشن بھی دیں اور جو بلڈ ہے وہ بھی ڈونیٹ کریں۔ تو اسی کے ساتھ دیکھو سنو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیں، اور احمد تھیلیسیمیا کو یاد رکھیں، یہ ہسپتال آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں کے ڈونیشن کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگ بلڈ دیں، اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ایک بلڈ بینک بنا ہوا ہے، آپ کسی بھی وقت کسی عام روٹین میں بھی کسی بھی دن آپ آ کے یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔